जी सब तो पहला तो अज चंडीगढ़ के सारे मीडिया साथियों का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहुँचने ते तुहाडा स्वागत। साथियों, अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एको ही है कि वो मीडिया जिहड़ा कि डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का चौथा मजबूत पिलर है ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਿਆਂ और ये जिहड़ा सैशन है ये कई पहल कदमियां ने जिहड़ियां कई फर्स्ट ने जिहड़ियां वो तुसीं नोटिस कीतियां होणगियां। पहली तो शायद ये नोटिस कीती होवे तुसीं और पंजाब ने कि शायद ये पहली बारी होया कि सरकार कह रही है कि असीं सैशन चलाउणा है ते गवर्नर साहब और ओपोजिशन कह रही है कि असीं सैशन नहीं चलाउणा हैगा। ये पहली बारी होया कि कैबिनेट के फैसले तो बाद सद्दी गई विधान सभा का सैशन है जिहड़ा वो आर्बीट्रैरीली यूनीलैटरली खुद आप गवर्नर साहब ने 2 या 3 इंडिविजुअल्स के कहे दे उपर वो रद्द कर दिता गया। ये अनफॉर्चुनेट सीगा और यह सैशन बुलाया गया सीगा कि जो ऑपरेशन लोटस बीजेपी पूरे देश दे विच चलाउंदी आ रही है, सारी जगह कामयाब होंदे आए ने। दिल्ली ते पंजाब दे विच ठल पाई आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी ਦੀ सरकार ने। तो उस तो बाद जदों इस तो इलावा पंजाब के बाकी मुद्दे और मसले डिस्कस करने के लिए असी सैशन कन्वीन किया तो यह भी पहली बारी होया होवे कि किसी विरोधी धिर के मैंबर के कहे दे उपर 1 दिन का सद्या गया सैशन 4 दिन का कर दिता गया होवे। ये भी पहली बारी होया। पर नाल ही एक होर बहुत अनफॉर्चुनेट और मंदभागी पहल ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ देश और दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ देख रहे ने ਤੁਹਾਡੇ लाइव ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 4 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, किस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां दे मुद्दे मसलिਆਂ ਨੂੰ विसार के उन्हां ਨੂੰ अखों भरोखे करके किस तरीके दे नाल अज सिर्फ और सिर्फ लोकां दे मुद्दਿਆਂ ਨੂੰ पिछे छड्ड के रौला पाया जा रहा ताकि आपदियां ਜਿਹੜੀਆਂ उन्हां दियां नलायकियां और उन्हां दे फेलियर्स रहे ने पिछले 5 साल की गवर्नेंस दे उहदे उपर किवें पर्दा पाया जा सके। मैं तुहानूं इत्थे दसना चाहुंदा कि अज 3 दिन हो चुके ने और जदों यह सैशन कन्वीन किया गया सीगा ते उदों सैशन दे विच बेसिकली क्यों सद्दे जांदे ताकि लोगों के मुद्दे मसले असीं हल कर सकीए, डिस्कस कर सकीए। और मुद्दे मसले हल करना डिस्कस करने का जरिया की हुंदा है? पहला कि तुसीं सवाल लाओ, दूजा प्राइवेट मैंबर बिल लगाओ, तीसरा सबसटैंटिव मोशन लगाओ, चौथा जिहड़े प्राइवेट रेजोल्यूशन ने मते ने वो लाओ। तो तुहानूं यह असीं पहलां भी 3 दिन हो गए सानूं विधान सभा दे विच दसदे, पर अज मैं फिर दसना चाहुंदा कि यही कांग्रेस दे 18 मैंबर जिहड़े रोज़ खड़ के विधान सभा दे वैल दे विच स्पीकर साहब दी कुर्सी दियां, संविधान दियां, लोकतंत्र दियां धज्जियां उड़ाउण दी कोशिश करदे ने। इन्हां 18 महारथियां ने ये चारे मोड़ ना कोई सवाल, ना कोई प्राइवेट मैंबर बिल, ना कोई रेजोल्यूशन, ना कोई सबसटैंटिव मोशन। यह 13 जुलाई जो सैशन है जिहड़ा वो खत्म हो चुकिया सीगा, उस तो बाद अज तक लाया नहीं हैगा। आपदी इन्हां नाकामयाबियां नूं छुपाउण दे लई और बीजेपी का बचाव करने के लिए ये रोज़ खड़ के उत्थे विधान सभा दे विच ये रौला पाउंदे ने। इन्हां कोल सवाल नहीं हैगे कि किन्ना मुद्दों के उपर ये भगवंत मान जी की सरकार नूं सवाल कर सकण, क्योंकि जे अज पंजाब दे जो जवानी का, जो किसानी का, पंजाब के अर्थचारे का, पंजाब दे विच जो अज लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की गल कर लीए, नशे की प्रॉब्लम की गल कर लीए, इन्हां नूं पता है, इन्हां दे मन दे विच चोर है कि इन्हां दियां ही प्रॉब्लमां सारियां शुरू कीतियां होईयां ने, जिन्हां नूं एक एक करके भगवंत मान जी की सरकार है जिहड़ी बड़ी
ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਜਪਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ, MP, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਆਪਦੇ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ accuses BJP of trying to buy its MLAs। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਨੇ, ਕੁਸੁਮਪਤੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਸਿੰਘ MLA ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ MLA ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਕੈਪਟ ਫॉर ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ MLAs ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਡੇ MLA ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ B ਟੀਮ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਪਸ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਔਰ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤੀ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਬਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
पंजाब दे लोकां दे मुद्दे मसलिਆਂ ਨੂੰ डिस्कस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। बिना तैयारी तो करके सिर्फ और सिर्फ इस गल की तैयारी करके आने हो कि जी असीं रौला ही पाउणा जाके उत्थे ते ये काम नहीं चलना हैगा। अज भी स्पीकर साहब ने उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि अज का सैशन है जिहड़ा वो 3:30 बजे तक का हैगा, पर 1 घंटे के विच ही सैशन है जिहड़ा वो खत्म करना पिया, खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम की गल नहीं की हैगी। अज किन्ने इंपॉर्टेंट बिल ने, GST के उपर बिल आया, अज एक जिहड़ा विजिलेंस कमीशन का बिल आया, और अज जिहड़ा एग्रीकल्चर ਦਾ ਉੱਪਰ इंपॉर्टेंट बिल सीगा, सारे दे सारे दे उपर इन्हां ने पानी फेरता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का बचाव करने दे विच। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत निंदनयोग है। इहो जिहा वरतारा इन्हां दा पंजाब अज देख रहा है, तो आने वाले समय दे विच इन्हां नूं मूँह तोड़वा जवाब है जिहड़ा वो सरकार वल्लों भी ते लोकां वल्लों भी दिता जाएगा। अरोड़ा जी, एक गल दसो जी, जिहड़ा अज जिवें पिछली वारी सस्पेंड कीते सीगे, की सस्पेंड करके 3:30 बजे तक सैशन चलाया जा सकदा सी कि नहीं? नहीं, देखो इस तरह है कि जदों अज जिन्ना सरकार का अपना बिजनेस लैजिसलेटिव बिजनेस लग्या होया सीगा ਉਹ पूरा हो चुक्या सीगा। बाकी टाइम तो तुसीं ये समझण की कोशिश करो ना कि 3.5 घंटे वो तो प्राइवेट मैंबरां दे सीगे, जिन्ने मर्जी इशू डिस्कस कर लेंदे, पर करदे तां प्रॉपरली ना। स्पीकर साहब भी कह के थक गए, जदों साडा बिजनेस पूरा हो गया तो उस तो बाद कोई जो वो गल ही नहीं करना चाहते कि उन्होंने सिर्फ नारेबाजी करनी है, और दैट टू अगेंस्ट द चेयर, स्पीकर के अगेंस्ट करनी है, तो फिर किन्नी देर तुसीं नॉनसेंस बर्दाश्त करोगे? सो वाइंड अप जल्दी। हाँ जी, देखो मैं तुहानूं देखो इस तरह गल ये है कि कल CM साहब क्लीयर कर चुके, असी वो गल रिपीट विधान सभा दे विच कर चुके। इस तो पहला भी मैं वही गल करके हटिया कि एक ऑडियो क्लिप जे सामने आया है तो पार्टी की इंटरनल मैकेनिज्म हैगा जिहदे तहत वो इंक्वायरी है जिहड़ी वो चल रही है, तो CM साहब खुद आप मॉनिटर कर रहे हैं। हुण जदों और जिस समय ਉਹਦੀਆਂ फाइंडिंग्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, जिस तरीके दे नाल पहला दिल्ली ते फिर पंजाब दे विच एक लैंडमार्क विक्टरी है जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी और अरविंद जी की गुड गवर्नेंस दी हुई है, और उस तो बाद अज गुजरात और हिमाचल दे विच आम आदमी पार्टी अरविंद जी की रहनुमाई दे विच जित वल वध रही है। उस तो केंद्र सरकार है जिहड़ी बुरी तरह घबरा चुकी है। यही काम इन्हां ने जदों हिमाचल दे विच सतिंदर जैन जी ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਲਤ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਜੇ ਨਈਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ BJP ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 100% ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸਿਸ ਪੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ BJP ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਆਪ ਤੂਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सख्त तो सख्त कार्रवाई जी करेगी। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे विदेश में तो खालिस्तान का मूवमेंट चल ही रहा था, लेकिन अब पंजाब में भी सड़कों पे जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से अमृतपाल सिंह ने पूरा एक कार्यक्रम किया और खुलेआम वो नारे लगा रहा था, खालिस्तान की बात कर रहा था, खुद को भिंडरावाले की तरह उसने प्रेजेंट भी किया, तो आपको लगता नहीं कि वो सीधा चैलेंज कर रहे हैं सरकार को? पुलिस वहाँ पे वो पूरी तरह से स्पेक्टेटर बनी रही, मूक दर्शक बन के खड़ी रही। होशियारपुर में भी दल खालसा ने कन्वेंशन किया, वहाँ पे भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। पुलिस तो कुछ नहीं, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने तो कुछ किया नहीं, पुलिस तो स्पेक्टेटर थी। नहीं, स्पेक्टेटर कैसे थी जी पुलिस? आप ये कल की कार्रवाई है, अगर ऐसा कुछ भी होगा मैं आपको बड़ा स्पष्ट बोल देता हूँ, ऐसा कोई फ्रेगमेंटेड अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है तो दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जहाँ पे पंजाब में शांति की बात है, जो कि हज़ारों लोगों की शहादतों के बाद पंजाब ने कमाई है, पंजाब ने हासिल की है, उसके साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके बारे में जो भी कोई कार्रवाई बनती होगी भगवंत मान जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं और पंजाब पुलिस उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेगी। अमन जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते कोई कुछ भी बोलेगा उसको क्या सरकार बर्दाश्त करेगी? क्या ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਤਾ ਹੈ कि उसਦੇ देखो इस तरह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਕੱਠ ਦੈਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1 ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ 1% ਇਹੋ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਆਫ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਿਮਸ ਐਂਡ ਫੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾ ਲੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਾ ਦੇ, ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਨੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ CM ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਮਰਜੀਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 100% ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਆਫ लैंड। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, एक सवाल ये है सर, एक सवाल ये है कि आप जो बात कह रहे हैं सारी बात, लेकिन खालिस्तान के नारे तो लग ही रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इसको बेवजह का मुद्दा मीडिया बना रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपको लगता नहीं कि उसी ट्रैक पर पंजाब को ले जाने का प्रयास है? तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कोई FIR नहीं हुई, जबकि खुलेआम वीडियो वहां पर है, देश को तोड़ने की बात की जा रही है? तो अभी सारी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 100% इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन देरी जो हो रही है, क्या ये दूसरे लोगों को उस पासे ले जाने का रास्ता नहीं दिखा रही कि पर सरकार वालों कोई कार्रवाई होनी नहीं? तो देखो ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰਡ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਨਾ ਦਿਓ। पंजाब में ये है कि वो बात कर रहे हैं कि 6 महीने में ये खालिस्तान मूवमेंट की जो बातें हैं ये बहुत निकल कर आ रही है। ऐसा लगता है कि खालिस्तान के मुद्दे को रिवाइव करने का प्रयास हो रहा है सरकार की शायद। देखो ऐसा है कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि कुछ लोग या कुछ हो सकता है। मेरे पास कोई इसके कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके का आज देश में पोलराइजेशन करने की बात ऊपर से चल रही है, उस तरीके का माइंडसेट जो है वो देश के भी हुक्मरानों का बना हुआ है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये ऑन द बेसिस ऑफ धर्म मजहब या खालिस्तान के नाम के उपर किसी ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 2006 ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ 2020 ਚ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸਿਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਡ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸਗੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ, ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੁਦ ਆਪ ਕੰਮ ਇੰਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਲੀਅਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 18 MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹੀ 2 ਕਾਲ ਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ, ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ कांग्रेस वाले करके। बीजेपी को और उनकी बी टीम प्रताप सिंह भाजपा जी की टीम को मुंह तोड़वा जवाब जो है वो सोमवार को दिया जाएगा। थैंक यू जी।